तो इससे पहले मैं एक वीडियो बना रहा था इसके ऊपर ही। वो मेरे जो भी मैं कर जो भी मैं कर रहा हूँ उसके ऊपर मैं बात कर रहा था। ठीक है। तो इसका मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। मैं बना रहा था। तो अभी मैं जो चीज करना स्टार्ट करूंगा वो क्या है, देखो। वो ये है कि अ, आज क्या होगा। आज डीएलएड जो प्रोग्राम है इसमें जो भी कुछ चीजें हैं वो पढ़ना हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से। जैसे कि चाइल्ड स्टडीज पढ़ना हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। चाइल्ड स्टडीज में क्या है, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक मिनट, हाँ। यहाँ पर अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि चाइल्ड स्टडीज में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर है एक्चुअली। ठीक है। यहाँ पर पहला जो यूनिट है वो हम लोग पढ़ना आज से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो देखो, यहाँ पर क्या है, पर्सपेक्टिव एंड इन डेवलपमेंट। देखो, अ, हर एक चीज को हम लोग एकदम अच्छे से समझेंगे। एंड उसके लिए मैं हर एक टेक्निक को यूज करूंगा। इसको मैं जितना हो सके उतना मैं इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा। जितना हो सके इंटरेस्टिंग बनाने की मैं कोशिश करूंगा। तो आज चाइल्ड स्टडीज, देखो इसमें 8 घंटा है ये पूरा यूनिट। देखो, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा कि पूरा यूनिट, इसको करने के लिए 8 घंटा हमारे पास टाइम है। 8 घंटा से भी ज्यादा मैं टाइम लूंगा या फिर कम भी टाइम ले सकता हूँ। मेन हमारा फोकस होगा कि इसको ऐसे समझे कि कुछ भी और करने की जरूरत ही नहीं पड़े। ठीक है। देखो, पर्सपेक्टिव इन डेवलपमेंट, सबसे पहले तो हमें देखो, ये जो टर्म है एकदम मतलब एकदम देखो डीप में जाना होगा। डीप में जाने के बाद देखो, डीप में जाने के बाद क्या होगा ना, कि इसके ऊपर आपको कुछ भी मतलब मेमोराइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं होगा। ठीक है। प्रोस्पेक्ट देखो, पहला जो यूनिट है वो है प्रोस्पेक्टिव इन डेवलपमेंट। सबसे पहली बात मैं यहाँ पर पढ़ाना स्टार्ट करने से मैं पहले आपको बता देता हूँ कि मैं स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ। बहुत ज्यादा मैं स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ। तो मैं क्या क्या स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ वो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है। मैं स्पेलिंग के ऊपर ज्यादा मैं ध्यान नहीं दूंगा। स्पेलिंग के ऊपर मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। आप मुझे टोकते रहोगे, टोकते रहोगे, टोकते रहोगे, टोकते रहोगे, एंड मेरा स्पेलिंग मिस्टेक सुधर जाए सुधर जाएगा। आपका मतलब मेरा जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो आपके हाथ में मैंने दे दिया है। ठीक है। हाफ ही मेरा स्पेलिंग मिस्टेक सुधर। ठीक है। और जो मैं लिखा हूँ, देखो मेरा पूरा फोकस है कि इसके अंदर जो भी कुछ चीजें है उसको समझने के लिए। ठीक है। तो मैं स्पेलिंग के ऊपर ज्यादा मैं ध्यान नहीं दूंगा। यहाँ पर मैं देख लूँ कि हाँ स्पेलिंग क्या क्या है स्पेलिंग, उस स्पेलिंग से मेरे को नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो भी मुझे लग रहा है कि ये स्पेलिंग हो सकता है वो मैं लिख देता हूँ, वो भूल हो, वो गलत हो या फिर सही हो। अच्छा, मैं यहाँ पर मतलब हिंदी में क्यों बात कर रहा हूँ, बंगाली में मैं बात करता हूँ क्योंकि ये जो पूरा कंटेंट है ये बंगाली वाला कंटेंट है। ठीक है। मैं बंगाली में बात करना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है। या फिर ये पूरा कंटेंट हिंदी में है, नहीं बंगाली में ही है। ठीक है। बंगाली में है तो बंगाली में बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है। टाइटल में भी मैं बंगाली ही लिखूंगा। তো প্রসপেক্টিভ ইন ডেভেলপমেন্ট এটার মানেটা কি, ঠিক আছে। সর্বপ্রথমে তো যে জিনিসটা আসছে ওটা হচ্ছে প্রসপেক্টিভ। তো দেখো, প্রসপেক্টিভ মানে আমরা কিরকম প্রসপেক্টিভ দেখতে পাই, ঠিক আছে। ডেভেলপমেন্টে কিরকম প্রসপেক্টিভ দেখতে পাই, এবার এখানে কিরকম ডেভেলপমেন্টের কথা বলছে সেটার বিষয়ে আমাদেরকে ভালোভাবে বুঝতে হবে। ঠিক আছে। তো এখানে যে জিনিসটা বোঝানোর আমার বুঝতে হবে আমাদেরকে বেসিক্যালি,
জিনিসটা হচ্ছে যে, এক মিনিট। হ্যাঁ, জিনিসটা আমাদেরকে বুঝতে হবে ওটা হচ্ছে যে এই চাইল্ড স্টাডিজ, আমরা ডিএলএড এই চাইল্ড স্টাডিজটা পড়ছি। তো এই চাইল্ড স্টাডিজ এর মধ্যে আমি একটা ইউনিট দেখতে পাচ্ছি কি, পার্সপেক্টিভ ইন ডেভেলপমেন্ট। তো প্রথমে আমরা জানবো যে পার্সপেক্টিভ ইন ডেভেলপমেন্টের মানেটা কি। ঠিক আছে, তো ওটার ব্যাপারে জানা যাক কি পার্সপেক্টিভ ইন ডেভেলপমেন্ট মানেটা কি। ঠিক আছে, তো দেখো পার্সপেক্টিভ ইন ডেভেলপমেন্ট, তো মানে দেখো এবারে মেন বিষয়টা কি দেখো, আহ শিশুর বিকাশ, শিশুর বিকাশ কিরকম ভাবে হচ্ছে। শিশুর বিকাশ যে কোনো রকম ভাবে হতে পারে। ঠিক আছে, যেমন আমি আমার বিকাশের কথা বলছি, যেটার থেকে একটু ধারণা পেয়ে যাবে যে কিরকম ভাবে শিশুদের বিকাশ হয়। তো দেখো, বিশেষ ব্যাপারটা হচ্ছে যে দেখো একটা মানুষ এখানে আছে, মানুষ নয়, এ হচ্ছে চাইল্ড। ঠিক আছে, তো এ হচ্ছে চাইল্ড, চাইল্ড। এই মানুষটার মধ্যে কি আছে, একটা ব্রেন আছে, ব্রেন আছে। এই ব্রেনটার মধ্যে কিরকম ভাবে বিকাশ ঘটবে সেটা তার পয়েন্ট অফ ভিউ এর উপরে নির্ভর করে, পয়েন্ট অফ ভিউ এর উপরে নির্ভর করে। ঠিক আছে, তো আমাদেরকে একটা জিনিস বলো যে এই যে চাইল্ড দেখো, এবারে আমি পয়েন্ট অফ ভিউ এর একটা আলাদা একটা কথা বলছি, যে ভাবো যে এটা একটা পুরো ক্লাসরুম। ঠিক আছে, এটা একটা পুরো ক্লাসরুম, এখানে ব্ল্যাকবোর্ড আছে, এখানে মেইনলি টিচার আছে, টিচার আছে, আর এখানে স্টুডেন্টরা আছে। ঠিক আছে, স্টুডেন্টরা এখানে আছে। এবারে দেখো এখানে স্টুডেন্টরা আছে, এবারে দেখো যে এখানে বসে আছে, সে কিরকম পার্সপেক্টিভ পাবে, সে এই টিচারের এই অংশটি দেখতে পাবে। যে এখানে আছে, সে টিচারের এই অংশটি দেখতে পাবে। যে আবার এই জায়গাতে আছে, সে টিচারকে আবার এরকম পার্সপেক্টিভে দেখতে পাবে। ঠিক আছে, এটা দেখার পয়েন্ট অফ ভিউটাকে বলছি। ঠিক আছে, মেন জিনিস এটা নয়। পার্সপেক্টিভ মানে হচ্ছে যে বিকাশ, ডেভেলপমেন্ট মানে হচ্ছে বিকাশ। এবার ডেভেলপমেন্ট মানে এখানে কি কোনো একটা বিল্ডিং এর ডেভেলপমেন্টের কথা বলা হচ্ছে? বিল্ডিং এর ডেভেলপমেন্টের কথা বলা হচ্ছে না। এখানে কি বলা হচ্ছে, এখানে বলা হচ্ছে যে শিশুর বিকাশ কিরকম ভাবে হয়। ঠিক আছে, এটা কি কি দিক দিয়ে হতে পারে, এটা শারীরিক দিক দিয়ে হতে পারে, শারীরিক, এটা হতে পারে মানসিক দিক দিয়ে। ঠিক আছে, আর দুটো কি দিক হতে পারে, সামাজিক আর আবেগিক। ঠিক আছে, মেইনলি এই চারটে ভাবে বিকাশ হতে পারে। আচ্ছা, এগুলোর ব্যাপারে তো আমরা অতটা বেশি জানি না, গভীরভাবে জানি না, বাট তবু এগুলা দেখে দেখে আমি জাস্ট নিজের থেকে মনে করার চেষ্টা করছি, নিজের থেকে কিছু আহ এটা ডেফিনেশন দেওয়ার চেষ্টা করছি। শারীরিক মানে কি, শারীরিক মানে হচ্ছে যে শারীরিক ভাবে কিরকম আছি, সুস্থ আছি। ঠিক আছে, সুস্থ আছি আমি। হুম। মানসিক মানে হচ্ছে যে আমি কিরকম, আমি কনফিডেন্ট, না আমি আন্ডার কনফিডেন্ট। সামাজিক মানে কি, মানে হচ্ছে যে বন্ধু আছে, বন্ধু আছে, এর পাঁচটা বন্ধু আছে, ওর একটা বন্ধু আছে। আবেগী, কিরকম ভাবে আবেগপ্রবণ, কোনো একটা জিনিসের সামনে মুখোমুখি হয়ে গেলে, ভাবো যে একটা প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে গেলে সে কিরকম
সে কিরকম করে? কোনো প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে গেলে সে কিরকম করে? ও স্যার, স্যার অ্যাকচুয়ালি আমি জানি না। আমি কি করব? আবেগী। ঠিক আছে? দেখো এবারে ভাবো এরকমও হতে পারে যে প্রত্যেকে আলাদা, আলাদা চশমা ব্যবহার করে। প্রত্যেকে আলাদা, আলাদা চশমা ব্যবহার করে। এর থেকেও পার্সপেক্টিভ চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। ঠিক আছে? অনেক কিছু বিষয় আছে। ঠিক আছে? পার্সপেক্টিভ ইন ডেভেলপমেন্ট তো ভালোভাবে বুঝতে পেরে গেছে। তো ইন্ট্রোডাকশন টু পার্সপেক্টিভ ইন ডেভেলপমেন্ট, কনসেপ্ট অফ ডেভেলপমেন্ট, মিনিং। ওকে। তো মেইন বিষয়টা হচ্ছে কনসেপ্ট অফ ডেভেলপমেন্টটা কি বটে, তাই তো? আর আমরা এটাতে অবশ্যই এরকম একটা আমরা উদাহরণ চাইবো যেটা হচ্ছে একটা রিয়েল লাইফ উদাহরণ টিচিং এর পার্সপেক্টিভ হিসেবে। অ্যান্ড আমরা চাইবো যে শর্ট টাইপের একটা আমরা জিনিস চাইবো, একটা ডেসক্রিপশন চাইবো, ব্যাস। আর আমরা সমস্ত রকমের উত্তরই ডেসক্রিপটিভ চাইবো না, আমরা শর্ট টাইপের চাইবো। ঠিক আছে? একটা স্টোরির মতো আকারে যাতে হয়। তো স্টার্ট করি মিনিংটা। ঠিক আছে? ওকে। দেখো এবারে ঠিক আছে, দেখো কনসেপ্ট অফ ডেভেলপমেন্ট। ওকে, এটাকে যদি আমরা বাংলায় বলি, বাংলায় বললে কি হবে? বিকাশের ধারণ। বিকাশের ধারণ। তো বিকাশের ধারণাটা কি হবে? দেখো একটা শিশু জন্ম নিচ্ছে, তার মৃত্যু হচ্ছে। শিশুর কোনো একটা স্টেজে কি হলো? সে আধ্যাত্মিক হয়ে গেল। কোনো একটা স্টেজে সে বিড়ি, সিগারেট, মদ খাওয়া স্টার্ট করে দিল। ঠিক আছে? কোনো একটা নেশাতে চলে গেল। এই যে ধারাবাহিক যে পরিবর্তনটা আসছে, ঠিক আছে? মানে শিশু দেখো, শিশু প্রথমত জন্ম নিচ্ছে। শুধু এরকম একটা বাচ্চা থাকে, জন্ম নেওয়া হয়ে গেছে। ঠিক আছে? জন্ম। ঠিক আছে? শিশুর এই জন্মটার থেকে কি হচ্ছে? জন্মের পর থেকে আহ দেখো, জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত না, এরকম নয় যে মৃত্যু পর্যন্ত এখানে ফুল ছড়িয়ে দেওয়া হয়, ফুল দিয়ে হয়েছে মানে মৃত্যুর কথা বলছি। ঠিক আছে? তো দেখো, মৃত্যু পর্যন্ত নয়। ঠিক আছে? আমৃত্যু পর্যন্ত। তো এটা হচ্ছে মৃত্যু, মৃত্যু। ঠিক আছে? আর এই জায়গাটা হচ্ছে আমৃত্যু। ঠিক আছে? তো আমরা এই এতটা পর্যন্ত বলছি না, আমরা এখান থেকে এতটা বলছি। ঠিক আছে? জন্ম থেকে আমৃত্যু পর্যন্ত কি আছে? একটা ধারাবাহিক সুশৃঙ্খল পরিবর্তন আসে ধারাবাহিকভাবে। আসছি, একটু পরে আসছি। আসছি। ১ মিনিট। কিন্তু
একটু যা চা খেয়ে নেবে তো। এক মিনিট আসছি, এক মিনিট, চাটা নিয়ে আসছি। হুম, কিছু একটা উপরে রাখো। আমি এখন চা খাচ্ছি, চা খেতে খেতে আমি করছি। ঠিক আছে। ওকে। এনার্জি আমাদের আবার ব্যাটারির পাওয়ারও চলে গেছে। জাস্ট ওয়েট এ মিনিট, ব্যাটারিকে পাওয়ার দিয়ে দিই, তারপরে কন্টিনিউ করছি। ঠিক আছে। বেসিক্যালি মেন বিষয়টা কি বটে? মেন বিষয়টা হচ্ছে জন্ম থেকে আমৃত্যু পর্যন্ত, ঠিক আছে, মৃত্যু নয়, আমৃত্যু পর্যন্ত। ঠিক আছে। জন্ম থেকে আমৃত্যু পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে, ধারাবাহিক ভাবে একটা জিনিস চলে, ধারাবাহিক ভাবে সুশৃঙ্খল পরিবর্তন আসে। ঠিক আছে। পরিবর্তন, যেমন তোমাদেরকে যদি বলে দিই যে সেক্সুয়াল যে ম্যাচুরিটি, ওটা আগে কি হতো, আগে 14 বছর ছিল, কিন্তু এখন সেক্সুয়াল ম্যাচুরিটি এখন চলে আসছে, নিচে নেমে গেছে 8 বছর। 8 বছরের বাচ্চারা এখন সেক্সুয়াল ম্যাচুরিটি তাদের চলে আসছে। তো এটা একটা অদ্ভুত রকমের পরিবর্তন। মেবি আমি রং হতে পারি, তো আমার কথাগুলোতে একদম বিশ্বাস করে নাও না, আমি জাস্ট শুনেছি। ঠিক আছে। কি আছে? ধারাবাহিক আর সুশৃঙ্খল, 4টা জায়গাতে যে পরিবর্তন আসুক, যাই হোক না কেন, সে পরিবর্তনকে বলা হয় বিকাশের ধারণা। ঠিক আছে, কনসেপ্ট অফ ডেভেলপমেন্ট বা বিকাশের ধারণা। এখন বিকাশের ধারণাটা ভালোভাবে বুঝতে পারা গেল। ঠিক আছে। দেখো, ধারাবাহিক হতে হবে আর সুশৃঙ্খল হতে হবে। ঠিক আছে, সুশৃঙ্খল হতে পারে, হতে হবে, তবে তবেই আমরা তাকে বলবো, ঠিক আছে, কি বলবো আমরা তাকে? ঠিক আছে। ওকে। তো দেখো, আরেকটু ব্যাপারটাকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছি যে শুধু বেড়ে ওঠা, ঠিক আছে, মানে অনেকে এটাকে ভাবতে পারে যে একটা মানুষ ছোট আছে, একটা মানুষের 4 ফিট হাইট আছে, সে বেড়ে কত হয়ে গেল, সে 5 ফিট হয়ে গেল। ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে বাড়া, এটা না। ঠিক আছে। বেড়ে ওঠা বা যেটাকে আমরা বলি গ্রোথ, গ্রোথ, এটার কথা বলা হচ্ছে না বিকাশের ধারণা, এটার কথা বলা হচ্ছে না। কিসের কথা বলা হচ্ছে? বলা হচ্ছে পুরোপুরি পুরোপুরি পাল্টে যাওয়া বা আরো উন্নত হওয়া, পুরোপুরি পাল্টে যাওয়া।
মানে ভাবো ছোট বয়সে অনেক কিউট, অনেক গোলু-মোলু ছিল। গোলু-মোলু, ঠিক আছে? এরকম গোলু-মোলু, গোলু-মোলু ছিল। কিন্তু পরে যেয়ে কি হয়েছে? গিগাচার্ড হয়ে গেছে। এরকম আ জলাইন চলে আইছে, ঠিক আছে? পুরোপুরি পাল্টে গেছে। টেস্টটা পুরোপুরি পাল্টে গেছে। জলাইন চলে আইছে ব্যাস। এই পরিবর্তনটাকে বলে। আরো উন্নত, ঠিক আছে? আরো উন্নত মানের। মানে উন্নত মানে কি দেখো, এর পাওয়ারটা কম ছিল। স্ট্রেংথ কম ছিল। এর স্ট্রেংথ বেশি হয়ে গেছে। ঠিক আছে? আরো উন্নত হয়ে গেছে স্ট্রেংথটা। ঠিক আছে? এটা যেরকমই, এটা সেরকমই। যেরকম ভাবে কি হচ্ছে, বেসিক্যালি ব্যাপারটা কি হচ্ছে, যে ভাবো যে একটা ছোট চারা গাছ যেমন ধীরে ধীরে পাতা, ডালপালা এবং ফুল ফল দিয়ে পরিপূর্ণ গাছে পরিণত হচ্ছে, শিশুর বিকাশও সেই সেরকমই। ঠিক আছে? আমরা ভাবো যে একটা গাছপালা, গাছ আছে, তার মধ্যে পাতা আছে। দেখো, প্রথমে দুটো পাতা আসে, তারপরে কটা পাতা আসছে? হাজারটা পাতা চলে আসছে। ঠিক আছে? এটা একটা পরিবর্তন হচ্ছে। গ্রোথ তো হচ্ছে, গ্রোথটা না। ঠিক আছে? দেখো, গ্রোথটাও বটে কিন্তু শুধু গ্রোথটা নয়। ঠিক আছে? আমি এখানে মানে হয়তো ভুল বললাম যে গ্রোথটা নয়, শুধু গ্রোথটাই নয়। ব্যাপারটা হচ্ছে যে কিরকম চেঞ্জেস আসছে। ঠিক আছে? গোলুমোলু ছিল, এখন গিগাচার, গিগাচারে হয়ে গেছে একদম। জ লাইন পুরো একদম আছে। ঠিক আছে? এগুলো হচ্ছে, এগুলোর কথা বলা হচ্ছে। ঠিক আছে? ঠিক আছে, আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ভাবো যে তুমি ডিএলএড এর প্রশিক্ষিত শিক্ষক হিসেবে কি করছো, ক্লাস টু কে তুমি পড়াতে যাচ্ছ। ঠিক আছে? ক্লাস টু এর স্টুডেন্টকে তুমি পড়াতে যাচ্ছ। ঠিক আছে? ক্লাস টু স্টুডেন্টকে তুমি পড়াতে যাচ্ছ। তো ক্লাস টু এর স্টুডেন্টকে পড়াতে যাওয়ার সময় থেকে এই ঘটনাটা ঘটছে, দেখো। ক্লাসে দেখলে যে অঙ্ক করার সময় ৮ বছরের যে রিতা একজন আছে, রিতা, রিতা, কিবোর্ড থেকে রিতা, এর বয়স কত? এর বয়স হচ্ছে ৮ বছর। ঠিক আছে? ৮ বছরের রিতা এবার কি করছে? ৮ বছরের রিতা কি করছে? তার আঙ্গুল গুনে যোগ করছে। ঠিক আছে? আঙ্গুল, আঙ্গুল গুনছে। ১, ২, ৩, ৪, ৫ গুনছে। গুনে, 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 গুনে যোগ করছে। ঠিক আছে? এই ৬ বছরের রাহুল, আরেকজন আছে, ছেলে নাম চুলওয়ালা। কি? রাহুল। ঠিক কত বছরে? এ হচ্ছে ৬ বছরের। ৬ বছরের রাহুল কি করছে? ৬ বছরের রাহুল এখন সংখ্যাগুলো সাজিয়ে বসাতে ভুল করছে। সংখ্যাগুলো সাজিয়ে বসাতে পারছে না। আমার যা খতম। সংখ্যাগুলো সাজিয়ে বসাতে পারছে না। তো শিক্ষক হিসেবে তো তোমাকে কি বুঝতে হবে, দেখো। শিক্ষক হিসেবে তোমাকে বুঝতে হবে যে রিতা কনসেপ্ট অপারেশন স্টেজ, মূর্ত স্বয়ং সক্রিয়তার স্তর, কনসেপ্ট কনসেপ্ট অপারেশনাল স্টেজ বলছে, এটাই কনসেপ্ট অপারেশনাল স্টেজ, মূর্ত সক্রিয়তার স্তরের কাছাকাছি আছে। সে, তাই সে মূর্ত জিনিস মানে আঙ্গুল ব্যবহার করে বিমূর্ত ধারণা
আচ্ছা, কংক্রিট, আচ্ছা, কংক্রিট অপারেশনাল স্টেজ, কংক্রিট, বুঝতে পেরে, কংক্রিট অপারেশনাল স্টেজ, ঠিক আছে। তো রিতা কি করছে, রিতা এখানে কংক্রিট অপারেশনাল স্টেজের মধ্যে আছে। তো ও কি করছে, ও এমন কিছু জিনিসের ব্যবহার করছে, ঠিক আছে। কংক্রিট, কংক্রিট মানে হচ্ছে যে যেটা আগের থেকেই আছে। কংক্রিট মানে কি, কংক্রিট মানে দেখো, কংক্রিট আমরা কোথায় শুনেছি, কংক্রিট আমরা শুনেছি কোথায়, বিল্ডিং এ, বিল্ডিংটা খুব কংক্রিট, আগের থেকেই আছে, ওটাকে হেলানো যাবে না, ঠিক আছে। যেমন আমাদের আঙুল, আমাদের আঙুল গুলোকে আমরা কি চেঞ্জ করতে পারবো, আমরা এখানে আরেকটা আঙুল উগাতে পারবো না। এটা হচ্ছে কংক্রিট জিনিস, কংক্রিট জিনিস দিয়ে ও, কংক্রিট নয় এমন কিছু জিনিসের ধারণার কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে, ঠিক আছে। রাহুল কি করছে, রাহুল এখনো প্রি অপারেশনাল স্টেজে আছে, ঠিক আছে। তো রিতা কোন স্টেজে আছে, রিতা আছে কংক্রিট অপারেশনাল স্টেজ, কংক্রিট অপারেশনাল স্টেজে আছে। আর এই রাহুল কোন স্টেজে আছে, এটা হচ্ছে প্রি অপারেশনাল স্টেজে আছে, ঠিক আছে, প্রি অপারেশনাল স্টেজে আছে, ঠিক আছে। তাহলে এখনো সংখ্যাগুলির প্রতীকী ধারণা তৈরি হয়নি, কোনটা কি দিয়ে প্রতীক করা হয় ওটা ধারণা এখনো পর্যন্ত হয়নি। এবার দেখো, এবারে এই দুজনের উপরে আমাদের পদক্ষেপ কি, রিতাকে তার আঙ্গুল গোনার অভ্যাস ছাড়িয়ে মনে মনে যোগ করার কৌশল শেখাতে হবে। আমরাও যদি এখনো পর্যন্ত ৫ আর ৬ এর যদি আমরা যোগ করি, তো আমরা যদি এরকম ভাবে করা শুরু করি, এরকম করলে তো হবে না। ৫ আর ৬ এর যোগফল, ১ মিনিট। হ্যাঁ, ৫ আর ৬ যোগফল তো আমরা এরকম ভাবে তো গুনতে পারি না যে ১, ২, ৩, ৪, ৫, এরকম ভাবে তো গুনতে পারি না। আমাদেরকে এখন কি করতে হবে? মনে, মনে করে নিতে হবে। তো ৫ আর ৬ এর যোগফল হচ্ছে কি? ১১। এভাবে আমাদেরকে ওকে শেখাতে হবে। ঠিক আছে? রিতাকে। আর অন্যদিকে রাহুলকে কিভাবে শেখাতে হবে? রাহুলকে কাঠি বা বল ব্যবহার করে সংখ্যা সাজানো, যোগ করা শেখাতে হবে যাতে মূর্ত ধারণা তৈরি হয়। ঠিক আছে? দেখো, স্টেজ আছে এখানে। ঠিক আছে? ফার্স্টে এই স্টেজটা আছে প্রি অপারেশনাল স্টেজ, তারপরে কনক্রিট অপারেশনাল স্টেজ, তারপরে এমন একটা স্টেজ আসবে যে স্টেজেতে আমরা আমরা মনে মনেই করে নিতে পারবো। ঠিক আছে? এবারে প্রশ্ন আসতে পারে যে, এবারে প্রশ্ন কি আসতে পারে দেখো, এবারে প্রশ্ন আসতে পারে যে ওই যে রিতাকে এবারে আমি মনে মনে যোগ করা শেখাবো, ওইটাকে এবারে কি বলে? ঠিক আছে? তো ওটার ব্যাপারে আমরা জানবো, আগে এই অংশটা জেনে নিই। ঠিক আছে? তো তো এরপর দেখো, এসব কিছু করলে, ঠিক আছে, এসব কিছু করার ফলে কি হলো দেখো, এসব কিছু করার ফলে দুজনের বিকাশের স্তর বুঝে তাদের আলাদা আলাদা চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষণ পদ্ধতি পরিবর্তন করলেন, যা শেখাতে আরো কার্যকর করলো। এটাকে এটাই হলো ক্লাসের বিকাশের ধারণার ব্যবহার। ঠিক আছে, আমি খুব ভালোভাবে বুঝতে পারি। এবার প্রশ্ন আসলো যে এই যে এটাকে বলা হয় প্রি অপারেশনাল স্টেজ, এটাকে বলা হয় কংক্রিট অপারেশনাল স্টেজ। এবারে এইটাকে কি বলা হয়, যেটা হচ্ছে যে রিতাকে আমি এবারে মনে মনে যোগ করা শেখাবো, এটাকে কি বলা হয়? দেখো, তো এইটা হচ্ছে মেন্টাল ক্যালকুলেশন স্ট্র্যাটেজি, এটাকে মেন্টাল ক্যালকুলেশন স্ট্র্যাটেজি বলা হয়। ঠিক আছে, এটাকে অ্যাকচুয়ালি এইভাবে বলা হয় না, হয়তো এরকম মানে কোনো কিছু ভাবছিলে যে হ্যাঁ হয়তো অপারেশনাল স্টেজ নামে কোনো একটা কিছু নাম ছিল, না, মেন্টাল ক্যালকুলেশন স্ট্র্যাটেজি আমরা এখানে বলতে পারি। ঠিক আছে, বুঝতে পারলে? এরপরে কোন টপিকটা আসছে, প্রিন্সিপাল এন্ড অবজেক্টিভস। ঠিক আছে, এবার প্রিন্সিপাল আর অবজেক্টিভস কি বলে, ঠিক আছে। তখন আমরা এটার ব্যাপারে তো জানতে পারলাম যে বিকাশের ধারণাটা কি বলে। এবারে আমাদেরকে জানতে হবে যে এটা প্রিন্সিপাল আর অবজেক্টিভসটা কি বলে। ঠিক আছে,
আমাদেরকে এবারে জানতে হবে যে বিকাশের ধারণার প্রিন্সিপাল আর অবজেক্টিভসটা কি বলে, ঠিক আছে? সেরকম ভাবে যেরকম ভাবে আমি এখানে জিনিসগুলো দেখালাম, সেরকম ভাবেই আমি এখানে রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল এর মাধ্যমে দেখাবো। খুব সহজ ভাষাতে আমি বলবো। ঠিক আছে? খুব ছোট করে আমি সহজ ভাষাতে এটাকে কমপ্লিট করে ফেলবো। স্টার্ট করা যাক। প্রিন্সিপাল আর অবজেক্টিভ। আচ্ছা, প্রথমত এখানে বিকাশের ধারণার প্রিন্সিপাল মানেটা কি? প্রিন্সিপাল মানেটা হচ্ছে কি? প্রিন্সিপাল মানেটা হচ্ছে নীতি। ঠিক আছে? নীতি। প্রিন্সিপাল মানেটা হচ্ছে নীতি। ঠিক আছে? কি নীতি আছে? আর অবজেক্টিভ মানে হচ্ছে কি, কি উদ্দেশ্য আছে। ঠিক আছে? অনেক কিছু আছে। ঠিক আছে? প্রচুর আছে। এবার এগুলো তোমরা নিজের থেকেই বার করে নিতে পারো। ঠিক আছে? আমরা আস্তে আস্তে বার করব। এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব। ঠিক আছে? আস্তে আস্তে এগুলো নিয়ে আলোচনা করব। ঠিক আছে? কতগুলো হতে পারে। সমস্ত কিছু সম্বন্ধে আমরা দেখব। ঠিক আছে? দেখো, প্রথমত আছে প্রিন্সিপাল অফ কন্টিনিউইটি। ধারাবাহিক নীতি। ঠিক আছে? তো এগুলো লেখাবার কোনো প্রয়োজন নেই। এগুলো জাস্ট বলে দিচ্ছি। ঠিক আছে? এগুলো জাস্ট বললেই হয়ে যাবে। ঠিক আছে? ঠিকই আছে দেখো। প্রথমত আছে ধারাবাহিক নীতি। ঠিক আছে? তো বিকাশ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ধাপে ধাপে একটানা চলে। এটা হঠাৎ করে থেমে যায় না। বিকাশ কি? আচ্ছা, এটাকে দেখানো যেতে পারে। ঠিক আছে? ধারাবাহিক আচ্ছা, এইসব জিনিসগুলো এগুলো মনে রাখতে হবে যে ধারাবাহিক নীতি এগুলোকে বলে। এগুলো মনে রাখার কোনো দরকার নেই। তুমি এইভাবেই পয়েন্ট দিয়ে দাও, ব্যাস। অত চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। বিকাশ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ধাপে ধাপে একটানা চলে। জন্ম হয়েছে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ধাপে ধাপে একটানা চলে। এরকম হয় না যে এখানে বন্ধ হয়ে গেল, বিকাশ এখানে বন্ধ হয়ে এরকম কোনোদিন হবে না। ধাপে ধাপেই হবে। ঠিক আছে? নির্দিষ্ট ক্রমের নীতি, প্রিন্সিপাল অফ সিকোয়েন্স। এই নীতিগুলোর কথা বলছি, প্রিন্সিপাল অফ সিকোয়েন্স। তো বিকাশের একটি নির্দিষ্ট ক্রম আর দিক আছে। মানে বিকাশ, যে বিকাশ আছে, বিকাশ কারোর নাম নয়, বিকাশ হচ্ছে ডেভেলপমেন্টকে বলা হচ্ছে। ঠিক আছে? বিকাশের একটা নির্দিষ্ট দিক আছে। মানে আমি ভাবলাম যে উপরের দিক। বিকাশের একটা নির্দিষ্ট দিক আছে। ঠিক আছে? যেমন তেপেলো কেডুয়েল ইউ ইউডেল এপিকিউডেল, এটা এ ব্যাপারে পরে আসছি। এপিকিউডেল এটাকে কিভাবে প্রোনাউন্স করা? CEPHALOCAUDAL, এটা কিভাবে প্রোনাউন্স করবো? আচ্ছা, এটা পরে আসছি। উম, মাথা থেকে পা আছে। এটা ক্রম। এটা ক্রম। ঠিক আছে? প্রিন্সিপাল অফ সিকোয়েন্স হচ্ছে যে নির্দিষ্ট ক্রমের নীতি। ঠিক আছে? তো বিকাশের একটা দিক আছে, এটা তো ফার্স্টে ভাবলাম। ঠিক আছে? একটা ক্রম, মানে এভাবে একটা ক্রম হলো। একটা ক্রম কি? একটা ক্রম হচ্ছে এটাকে কি বলে? এটার উচ্চারণটা আমি বলবো, অবশ্যই বলবো, একটু পরে বলবো। এটাকে কি বলছে? এটাকে বলছে যে মাথা থেকে পা অবধি। মাথা থেকে পা অবধি। ঠিক আছে? আরেকটা আছে, আরেকটা হচ্ছে প্রক্সিমোডিস্টাল, কেন্দ্র থেকে পরিধি অবধি। ঠিক আছে? আরেকটা হচ্ছে প্রক্সিমোডিস্টাল। সেটা কি? সেটা হচ্ছে কেন্দ্র থেকে পরিধি অবধি। প্রক্সিমোডিস্টাল, দুটা দিক আছে। ঠিক আছে? একটা হচ্ছে মাথা থেকে পা অবধি, আর একটা হচ্ছে কেন্দ্র থেকে পরিধি অবধি। এবারে জিনিসগুলোর নাম কি করে মনে রাখবে? কি করে মনে রাখবে জিনিসগুলোর নাম? আমিও মনে রাখতে পারবো না। সেগুলো মনে রাখি, ব্যাস। ওগুলাতে যাই হোক, ১ নাম্বার কাটবে, কাটতে দাও। কি আছে? আমাদেরকে এখানে জাস্ট বুঝবার ব্যাপারটা আছে। কোনো জিনিস মুখস্থ করবার ব্যাপার নেই। জাস্ট জেনে নাও, হ্যাঁ, এটাকে কি বলে?
এর উচ্চারণটা আমি বলে দিচ্ছি। আহ, এখানে আরেকটা উচ্চারণ আছে, PROXIMODISTL। এইটার উচ্চারণটা কিভাবে করা যাবে এটার ব্যাপারে বলবো। এটার কিভাবে করা যায় উচ্চারণ এটার ব্যাপারে বলবো। এটা বিকাশের উদ্দেশ্য, অবজেক্টিভ অফ ডেভেলপমেন্ট। ঠিক আছে, অবজেক্টিভ অফ ডেভেলপমেন্ট। হুম, অবজেক্টিভ অফ ডেভেলপমেন্ট। অবজেক্টিভ অফ ডেভেলপমেন্ট। অবজেক্টিভ অফ ডেভেলপমেন্টের মধ্যে কি কি আসছে দেখা যায়। এক হ্যাঁ, অবজেক্টিভ। অবজেক্টিভটার মানেটা কি? অবজেক্টিভটার মানেটা হচ্ছে উদ্দেশ্য, এটা উদ্দেশ্যটা। ঠিক আছে, উদ্দেশ্য, এটা উদ্দেশ্যটা। ঠিক আছে, কেন গো? পূর্বাভাস দেওয়া, শিশুর ভবিষ্যৎ আচরণ ক্ষমতা ও সমস্যা সম্পর্কে ধারণা করা। মানে ভাবো যে শিশুর মধ্যে দেখো, ভাবো যে একটা শিশু আছে, সে কি করছে, সে সহজে কনসেপ্ট গুলো গ্র্যাপস করতে পারছে না। ঠিক আছে, হয়তো সে কোনো একটা স্পেশাল চাইল্ড হতে পারে। ঠিক আছে, কোনো একটা স্পেশাল চাইল্ড হতে পারে। তো সেই জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে, সেই চাইল্ডটাকে আইডেন্টিফাই আমাদেরকে করতে হবে, আর সেই চাইল্ডটাকে আইডেন্টিফাই করে আমাদেরকে সেই মতো করে ওকে দিশা দিতে হবে। ঠিক আছে, তো টু প্রেডিক্ট বা পূর্বাভাস দেওয়া প্রথমে, সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আমরা উদ্দেশ্য, শিশুর বিকাশের চাহিদা অনুযায়ী পরিবেশের মানে সহায়তা। ঠিক আছে, অনেক কিছু জিনিস। আচ্ছা, যে দুটো জিনিসের ব্যাপারটা বললাম ওই দুটো জিনিস জেনে নিই। যে মাথা থেকে পা অব্দিকে অ্যাকচুয়ালি কি বলে। ঠিক আছে, দেখো মাথা থেকে পা অব্দি যে জিনিসটা আছে আপনি, হুম, আপনি কিন্তু একটা হচ্ছে মাথার থেকে পা অব্দি, তাই তো? আরেকটা হচ্ছে কি, আরেকটা হচ্ছে কেন্দ্র থেকে পরিধি অব্দি। ঠিক আছে, কেন্দ্র থেকে পরিধি অব্দি। তো ব্যাপারটা হচ্ছে এটাকে কি বলে, সেফালো কাডাল। সেফালো কাডাল, এটাকে বলে সেফালো কাডাল। সেফালো কাডাল। আর এটাকে কি বলছে, এটাকে বলছে প্রক্সিমোডিস্টাল। প্রক্সিমোডিস্টাল। ওকে, ঠিক আছে, দেখো। হ্যাঁ, আচ্ছা, তোমাদের কি মনে হয় যে এখানে আহ উদ্দেশ্য আর নীতি এগুলোর থেকে কি বড় প্রশ্ন আসতে পারে? মানে আমাদেরকে এরকম হতে পারে যে আমাদেরকে 10টা করে পয়েন্ট লিখতে হবে। 10টা করে পয়েন্ট লেখার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই অনেক কিছু জিনিস জানতে হবে, এটার ব্যাপারে অনেক কিছু ভিতরে ঢুকতে হবে। তো এরকম কি কোনো কিছু আসতে পারে? এটা যদি আসতে পারে তো আমাকে অবশ্যই বলবে, ঠিক আছে? না। আচ্ছা, এটার যে নামগুলো হয়েছে, এই নামগুলো কিভাবে হয়েছে আর এগুলোর মানেটা কি, এটা ব্যাপারে জানা যাক একটু, ঠিক আছে? তাহলে হবে, ঠিক আছে? দেখো, আহ দেখো, সেফালো, এই সেফালো কথাটার অর্থটা কি জানো? সেফালো হচ্ছে একটা গ্রিক অর্থ, তার নাম হচ্ছে হেড, মাথা। এই সেফালো কথাটার অর্থটা হচ্ছে কি মাথা। এই সেফালো কথাটার অর্থটা হচ্ছে কি মাথা। আর আর হচ্ছে কাডাল। কাডাল কথাটার অর্থ কি? কাডাল কথাটা হচ্ছে ল্যাটিন শব্দ।
এটার অর্থ কি? এটার অর্থ হচ্ছে ল্যাজ বা নিচের দিককে বোঝায়। কাডাল হচ্ছে ল্যাটিন শব্দ। এটাকে কি বলে? এটাকে বলে ল্যাজ বলা হতে পারে অথবা নিচের দিক, নিচের দিক। ঠিক আছে? ল্যাজ অথবা অথবা নিচের দিক। এরপরে হুম, দেখো মাথা থেকে ল্যাজ বা পায়ের দিক। মানে দেখো মেইন জিনিসটা কি? শিশুর বিকাশ ১ম এ মাথা ও ঘাড়ের দিকে হয়। তারপরে হাত ও কাঁধের দিকে, সর্বশেষে পায়ের দিকে। এভাবে বিকাশটা হয়। ঠিক আছে? জিনিসটাকে আরো ক্লিয়ারলি বলার চেষ্টা করব। আমরা জানলাম যে শিশুর বিকাশ ১ম এ মাথা ও ঘাড়ের দিকে, কি বললাম? ১ম এ মাথা ও ঘাড়ের দিকে, তারপরে হাত ও কাঁধের দিকে, সর্বশেষে পায়ের দিকে। এটাকে আরো একটু আমাকে ভেঙে পড়ে বলে দিতে হবে। তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে। ঠিক আছে? এটাকে বলে দিই প্রক্সিমোডিস স্টাইলটা ফার্স্টে জেনে নিন। ঠিক আছে? প্রক্সিমোডিস স্টাইল। প্রক্সিমোডিস স্টাইল কি? প্রক্সিমোডিস স্টাইলের মধ্যে প্রক্সিমোটা কি? প্রক্সিমোটা হচ্ছে এখানে কাছাকাছি বা কেন্দ্রের দিক। ঠিক আছে? আর ডিস্টালটা হচ্ছে দূরের দিক বা পরিধির দিক। ঠিক আছে? ডিস্টালটা মানে। ঠিক আছে? আর কেন্দ্র থেকে পরিধি অবধি। মানে শিশুর বিকাশ শরীরের কেন্দ্র অঙ্গগুলি যেমন বুক, পেট এবং হাত পায়ের অংশগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ আসে। তারপর দূরের অংশগুলো যেমন আঙ্গুলের উপর নিয়ন্ত্রণ আসে। এভাবে। ঠিক আছে? তো আমরা এটা জানার সাথে সাথে প্রক্সিমোলেস্টালটারও সম্বন্ধে ভালোভাবে জানা। ঠিক আছে? ভালোভাবে জানা। ওকে, দেখো। তো দেখো, দেখো ১ম এ মাথা তুলতে ও স্থির রাখতে শেখে। ঠিক আছে? ৩ থেকে ৬ মাস। তারপরে কি হয়? তারপর শিশু বসে থাকা দক্ষতা অর্জন করে যা কাঁধ ও কোমরের পেশির উপরে নির্ভর করে। সর্বশেষে শিশু দাঁড়াতে আর হাঁটতে শেখে মানে ৯ থেকে ১৫ মাস। এইভাবে মাথার থেকে পা অব্দি ইয়ে হয়। ঠিক আছে? মানে জিনিসটা ভালোভাবে বুঝতে পারলে তো? দেখো, আ ১ম এ দেখো, ১ম এ মাথা হেলায়, তারপরে বসতে শিখে মানে এই কাঁধগুলোকে ইউজ করে, এই এই জায়গাগুলোকে ইউজ করে, তারপরে তারপরে দাঁড়াতে শিখে মানে চলা শুরু করে। ঠিক আছে? তো এইভাবে মাথার থেকে পা অব্দি যাচ্ছে। এবার হচ্ছে প্রক্সিমোডিস্টাল এর কথা বলি। কেন্দ্র। দেখো, শিশু ১ম এ পুরো হাত দিয়ে কোন জিনিস আঁকড়ে ধরে ঘুরতে দিতে শেখে। ছুটতে দিতে শেখে। ঠিক আছে? এখানে কি হয়? বড় পেশিগুলো আগে বিকাশিত হয়। যা শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে। ধীরে, ধীরে আঙ্গুলের ব্যবহার হয়। মানে দেখো ১ম এ কি হয়? ১ম এ বাচ্চা কি করে? বাচ্চা ১ম এ এভাবে ধরে। ঠিক আছে? এভাবে ধরে। তারপরে কি হয়? তারপরে আঙ্গুল দিয়ে ধরে পেনটা। ঠিক আছে? তো ১ম এ এখানে কেন্দ্রতে ১ম এ কাজ হওয়া শুরু করছে। ঠিক আছে? কেন্দ্রতে ১ম এ কাজ হওয়া শুরু করছে। তারপরে এখানে আঙ্গুল দিয়ে কাজ হওয়া শুরু হয়। ঠিক আছে? এই কেন্দ্র থেকে পরিধি। এটার ব্যাপারে অতটা বেশি ডিপে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। ডেভেলপমেন্ট অ্যাজ মাল্টি ডাইমেনশনাল অ্যান্ড প্লুরাল। তো এবারে আমরা জানবো যে ডেভেলপমেন্ট অ্যাজ মাল্টি ডাইমেনশনাল অ্যান্ড প্লুরাল। তো এখানে আমরা ভালোভাবে জানলাম জিনিসগুলোর ব্যাপারে। তো এখানেও আমরা ভালোভাবে টিচিং এর পার্সপেক্টিভ থেকে রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল এর মাধ্যমে এই অংশটাকে আমরা বুঝবো। আর জিনিসটাকে ভালোভাবে যাতে বুঝে যাই এটার ব্যাপারে আমরা দেখবো শর্টে কিভাবে ভালোভাবে বুঝে। ঠিক আছে?
মাল্টি ডাইমেনশনাল অ্যান্ড ফ্লুইড। দেখো মাল্টি ডাইমেনশনাল মানে কি? মাল্টি ডাইমেনশনাল মানে হচ্ছে বহুমাত্রিক দিক দিয়ে। ভাবো যে একজনকার শুধুমাত্র শারীরিক বিকাশ ঘটলো, মানসিক বিকাশ ঘটলো না, তো ভালোভাবে হবে না। ঠিক আছে? শারীরিক বিকাশও ঘটতে হবে, মানসিক বিকাশও ঘটতে হবে। তো ওটাকে মাল্টি ডাইমেনশনাল এর কথা বলছি। ঠিক আছে? আর প্লুরালটা হচ্ছে যে বিকাশের যে মাত্রা, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বিকাশের কতগুলো মাত্রা আছে? আমি বলে দিয়েছি আগে। শারীরিক ভাবে হতে পারে, জ্ঞানীয় ভাবে হতে পারে, সামাজিক ভাবে হতে পারে, আবেগিক ভাবে হতে পারে, নৈতিক ভাবে হতে পারে। ঠিক আছে? অনেক কিছু জিনিসের উপরে হতে পারে। ঠিক আছে? এবারে ব্যাপারটা হচ্ছে প্লুরাল মানে হচ্ছে বহুমুখী। ঠিক আছে? প্লুরাল মানে হচ্ছে বহুমুখী। একটা কি হচ্ছে, একটা হচ্ছে মাল্টি ডাইমেনশনাল মানে হচ্ছে বহুমাত্রিক, আর একটা হচ্ছে প্লুরাল মানে হচ্ছে বহুমুখী। ঠিক আছে? বহুমুখী। ব্যাপারটা বুঝতে পারা গেল? বহুমুখী, বহুমুখী। ওকে। আচ্ছা, মনে হচ্ছে আজকে এতটাই পড়িয়ে বাকি অংশগুলো কাজ করবো, ততটা টাইম নেই। ঠিক আছে? তো একটা আমি বাস্তব জীবনে উদাহরণ দিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে? কিছু করার নেই। ওকে। সো প্রথমেই কি আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি যে আমাদের একটা শিক্ষক হিসেবে প্রথম শ্রেণীর ক্লাসে একবার কাজ করতে দিলেন। ঠিক আছে? তুমি প্রথম ক্লাসে চলে আসো, ক্লাস ওয়ানে চলে আসো। ঠিক আছে? তো সেখানে তুমি একটা কি করতে দিয়েছো, একটা তুমি গ্রুপ প্রজেক্ট করতে দিয়েছো। ঠিক আছে? গ্রুপ প্রজেক্ট করতে দিয়েছো। ঠিক আছে? এবারে কি কি লক্ষ্য করবে? 7 বছরের যে আকাশ আছে, সে একটা খেলনা বা পাজল নিয়ে দ্রুত কাজ করছে, ওটা তুমি দেখতে পাবে। একজন আছে কি, আকাশ, 7 বছরের কি, আকাশ একটা পাজল নিয়ে দ্রুত কাজ করছে। ঠিক আছে? এবারে বিকাশের যে মাত্রা, জ্ঞানীয় বিকাশ অনেক দিক থেকে হচ্ছে। জ্ঞানীয় বিকাশ হচ্ছে কগনিটিভ দিক দিয়ে, সামাজিক ও আবেগিক বিকাশ সোশ্যাল ইমোশনাল দিক দিয়ে হচ্ছে, শারীরিক ও শুষ্ক পেশির বিকাশ মানে ফিজিক্যাল আর ফাইন মোটরের কাজ হচ্ছে। ঠিক আছে? জ্ঞানীয় বিকাশ বা কগনিটিভে যদি কথা বলি, তো এখানে যে পাজল সমাধানের কৌশল নিয়ে ভাবছে এবং দ্রুত জিনিসগুলো সাজাচ্ছে। ঠিক আছে? ওটার উপরে সামাজিক আর আবেগিক বিকাশ মানে হচ্ছে সোশ্যাল ইমোশনাল বিকাশ, মানে হচ্ছে পাজলটি করতে গিয়ে তার বন্ধু রাজুর সাথে ঝগড়া হলো, আকাশ রেগে গিয়ে পাজলটি ছুঁড়ে ফেলে দিল। ঠিক আছে? সামাজিক আর আবেগিক মানে বিকাশ মানে সামাজিক মানে বন্ধু রাজুর সাথে কোনো কিছু খারাপ সম্পর্ক আছে তার, হয়তো কোনো কিছু খারাপ কিছু করেছে, তার জন্য রেগে গেছে, ছুঁড়ে ফেলে দিল। আবেগ আবেগ প্রবণ হয়ে গেছে, তার জন্য ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। শারীরিক ও শুষ্ক পেশির বিকাশ, যে আঙুলগুলো ব্যবহার করে খুব যত্ন সহকারে পাজলের ছোট টুকরোগুলো বসাচ্ছে, ওটা হচ্ছে কি, ওটা ওটা হচ্ছে শারীরিক ও সূক্ষ্ম পেশির বিকাশ। ঠিক আছে? তো শিক্ষক কি দেখলো যে পাজল খেলার মতো একটা একক কার্যকলাপের মাধ্যমে শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক সব ধরনের বিকাশ ঘটছে। তিনি কেবল তার জ্ঞান মানে পাজল সমাধান দেখেই থেমে যায়, বরং তার আবেগিক দুর্বলতা মানে হচ্ছে রাগটা আছে, আর শারীরিক দক্ষতা মানে হচ্ছে আঙ্গুলের ব্যবহার, সব দিকেই গুরুত্ব দিতে হবে। ঠিক আছে?
বুঝতে পারা গেল। এরপরে যে টপিক গুলো আছে সেগুলোর ব্যাপারে আমি পরে বলছি। ঠিক আছে? নেক্সট ক্লাসে বলবো। এই জন্য এতটাই। ঠিক আছে? আর আর যদি আপনাদের মধ্যে কেউ যদি থাকো, বাঁকুড়ার মধ্যে কেউ যদি থাকো, কন্টাক্ট করতে পারো আমাকে। অফলাইনে পড়াতে অথবা অনলাইনে যদি পড়তে চাও অনলাইনে পড়াতে পারো। নাম্বারটা হচ্ছে +91 78660 70519। ঠিক আছে? বাই বাই।